परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर मोर जगज्जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा आज भरोसा आचार्य ठाकुर परिवार सभी समस्त जड़े मोर अनंत कोटि प्रणाम उपस्थित मोर प्रिय पूज्य सम्मान्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु जा हो आज कमलाकांत भाई तांकर पुत्रर जो दायित्व से आज तुले जो पितृ श्राद्ध को उत्सव मुखर कर तेणु जो पुरुषोत्तम भाई जो भी था ना कहीं से निहाती ठाकुर तो सान्निध्य लाभ पाई किंतु यही जो पुत्र हिसाब से कमलाकांत भाई एकत्रित करी एते गुरु भाई मान को जो गोटे यज्ञ उपस्थापन करेणु ये जो मैंने उपस्थित अच्छा अनुपस्थित अच्छा समस्त पंचमहाजीवन इष्टपुत समस्त शांति सुस्ति निरामय जीवन यापन करते दीर्घायी हूँ सताई हूँ निरोग रुहतु यह परम पिता निकट में प्रार्थना जा हो कमलाकांत भाई पुत्र हिसाब से जहाँ कहते पुत्र या विषय आलोचना करी श्राद्ध विषय तो बहुत आलोचना हो तेणु ये जो आसुदा ठाकुर जड़े परम भक्त केमी पुत्र हवा दरकार यहाँ जानवा दरकार आज जिते पिलाने टी पाठ पढ़ी दौरान डॉक्टर इंजीनियर हो जाती माँ टी किसी कथा कहीदे तू कौन जाचु मूर्ख बोली भावुं माँ बापा को आज पिलाने टी पाठ पढ़ीदे ता ही हुए तो केमी शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जीवन लीला कथा कहि आसुदा आसुदा जो पाठ पढ़ाई आसिले से पावना हिमायतपुर जो तपोवन विद्यालय को तपोवन विद्यालय शिक्षक अच्छा पंचानंदा रेवती मोहन विश्वास साधारण व्यक्ति तो नुहति से सब गोटे गोटे ऋषि ठाकुर सहित जो मैंने लीला कर गोटे गोटे ऋषि एवं पंचानंदा डबल एम एवं 16टा विषय पढ़ाई पारिबा भलिया पाखे शक्ति पाखे पाठ पढ़ाई आसछन्ति तपोवन विद्यालय आसुदा जितेबाला आसुदा पाठ पढ़ाई आसछन्ति एवं पाठ पढ़ा समय तो परीक्षा हुए प्रवेशिका परीक्षा ए परीक्षा जितेबाला परीक्षा जितेबाला रिजल्ट बाहरी पंचानंदा देखु आसुदा 9टा विषय फेल पंचानंदा आश्चर्य जहाँ पाखरे जे भी केबे भी कहीं फेल होना कौन सी स्टूडेंट फेल होना भाया व्यक्ति पाखरे आज आसुदा 9टा विषय फेल माने सबू विषय फेल ठाकुर को रिजल्ट देखेबे केमिति पंचानंदा तांको भितरे चिंता पड़ीगला मु केमिति नेबी रिजल्ट देखेबी ठाकुर मते कौन कहिबे आज पर्यंत ये रेकर्ड केबे मो पाखरे हेई नै किंतु आज एटा हैला केमिति जा भी हो ठाकुर को तो देखा पड़ो आसिले पंचानंदा रिजल्ट धरिकिना सबु छुआ मानकर ठाकुर सब गोटे गोटे किना देखिले देखि सारिला पहले पंचानंदा को ठाकुर कहउचंदी पंचानंदा आसु काहे की फेल हैला कहले ठाकुर से जेते बेले आसे स्कूल को से सुई पड़े कहले ता विषय कौन तमे खोज खबर नेलो नहीं काहे की सोई पड़ुची कहले ठाकुर से विषय मु जाने ना कहले हो ठीक अच्छे तुम्हें जाओ तार दिन ठाकुर पहुंची जाइछन्ति तपोवन विद्यालय जेते बेले तपोवन विद्यालय पहुंची सारी देखुछन्ति आसु से सोई पड़ी आसु को मुंडरे आउंसी देइछन्ति आउंसी देइकिना पळैछन्ति ठाकुर बसिछन्ति गोटे सेई गछ मूल रे जेते बेले स्कूल छुट्टी हैला आसु को कहउछन्ति ए आसु सुन कहले अरे तू सोई पड़ुछु काहे के कहले ठाकुर मते ना बहुत थका लागि जाय तेणु मु स्कूल रे सोई पड़े हो जा ठाकुर पछे पछे जाइछन्ति आसुर घर को आसु घर को जेते पहुंची ठाकुर देखुछन्ति आसु से बही बस्तानी रखी देकिना से गोटे बड़ बरा धरिकिना से बाहरी ठाकुर देखुछन्ति घर घर बुली जो माने मुढ़ी भाजन्ति तांको घर से मुढ़ी संग्रह करिछि एवं से आसु जाई कोन करछि राति 8टा पर्यंत से मुढ़ी संग्रह करिछि एवं 8टा परे खाई पी किना सोई पड़िछि तापरे सकाळ भोर उठी इष्टभूति दे से जाइछे से मुढ़ी बिक्री करिया पई हिमायतपुर पावना चाली चाली मुंडरे बोहिछि मुढ़ी परा एवं बिक्री करिया पई एवं जेतेबेले बिक्री करी फेरे सेतेबेले 8:30टा 9टा 10टा बेले स्कूल से न खाई न पी किना पळै आसे स्कूल काहे कि पंचानंदा रेवती मोहन विश्वास एमने सब बहुत स्ट्रिक्ट थिले तेणु आसीबा पई पड़िबो स्कूल को एई दृश्य गुटे मास ठाकुर देखिछन्ति गुटे मास परे देखिले आसु जेते रोजगार करितला गुटे मास भितरे सबु जाई ता माँ को देदेला ये दृश्यटा देखी ठाकुर से दिन जानी पारी थिले जे ठाकुर जे माँ को भल पाए से जीवन रे उन्नति करिवो ही करिवो सेति पई ठाकुर बाणी देथिले मातृभक्ति अटूट जत सेई छले ही कृति दत आ बापा होचंती जीवंत देवता ठाकुर प्रश्न करा हेतिला जे
तुमर चलती देवता किए रे तुमर घर कुल देवता किए जितेबले एतिकी प्रश्न करते गुरु भाई मान को किए कहला मनसा किए कहला दुर्गा किए कहला काली ठाकुर कहले जीवंत देवता होचंदी माँ बापा जीवंत देवता होचंदी माँ बापा जे माँ बापा को भल पाइना से मते भी भल पाइना ठाकुर केते सुंदर कथा गुड़ाक कहते जहाँ भी हो आसुदा जितेबले से यही दृश्य देखी सारिला परे जितेबले से पाठ पढ़ी तपोवन विद्यालय रे 1946 मसीह ठाकुर पावना हिमायतपुर छाड़ी से पड़े आसिले देवघर को देवघर आसबार 12 वर्ष परे देखागला जे आसुदा आसते ठाकुर को देवघर को देखा करने जितेबले देखा करने ठाकुर को प्रणाम प्रणाम करने भितर देखुं ए आसु तू केबे आसिलु रे बोले ठाकुर एई आसिली पंचानंद बसितांती रेवती मोहन विश्वास बसितांती रे हाउजार मैन बसितांती स्पेशल सर बसितांती एमाने केही चिनि पारु नाहंती आसुदा को किंतु ठाकुर चिनि पारिले तापरे आसुदा को पचारुछंती ए आसु तू कोन करूछु रे कहले ठाकुर मो पावना स्कूल रे हेडमास्टर अछि पंचानंद अबाक जे 9टा विषय रे फेल गोटे विषय रे पास नाही से गुटे हेडमास्टर ठाकुर पचारुछंती तू कोन पाठ पढिलु कहले ठाकुर मो 3टा विषय रे एमए पास करिछि पंचानंद आहुरी मुश्किल पड़ी गले पंचानंद होची डबल एमए किंतु आसुदा होची ट्रिपल एमए पंचानंद एते ज्ञानी लोक से सेही दिन 9टा विषय रे से फेल हेतिले से आज 3टा विषय रे एमए पास आश्चर्य हो जाइतिले सेही दिन पंचानंद एवं जो जो सब दिग्गज जो ऋषि माने बसतिले सब समस्त चिंता रे पड़ी गले एई प्रश्नटा समस्तका मुंड भितरे घारिला एटा संभव हैला केमिति आसुदा को ठाकुर कहले तमे किछि दिन देवघर रही तुमे पळेइबो 3-4 दिन परे जेतेबेले आसुदा देवघर छाड़ी पावना पळेइले ठाकुर को प्रश्न करछंती पंचानंद बुझी ठाकुर एइटा संभव हैला केमिति एइटा तो मु जानि पारिली नै सेतेबेले ठाकुर कहउछंती पंचानंदा तमे पाठ पढौछो किंतु से पिलाटा काहे की पाठ पढु नाही एइटा तमे रिसर्च करि पारिलो नै मु किंतु गुटे मास आसु पछरे लागिली एवं देखिली से मास सारा से मुढ़ी बिक्री करिछि जहा रोजगार करछि से जाई ता मां को देछि एवं से जेतेबे मां को देछि मु पचारिले तू काहे की मां को देलु बोले मु ना मो मां रो दुख देखि पारिले नाही से जे केते कष्ट करे लोक काम करे से चाष करे एई गुडा को मते बहुत कष्ट लागे सेइथि पई मु पाठ पढिबा अपेक्षा मु मो मां रो दुखटा केमिति लाघव करबी सेई चेष्टा रे मु लागिथिली जेतेबेले पंचानंदा को एई कथा गुडा को कहिदेले सेतेबेले ताकर से बाणी कथा मने पड़ी गला ठाकुरंकर जे मातृभक्ति अटूर्जत सेई छले होई कृतितत ए मां बापा को जो माने भलो पांती एमिति कोनोसी शक्ति नाही जे तांकु केई गुडे हराई देबो सेइथि पई तो हमें गुरु को धरिछे गुरु को धरिबार कारण काहे कि जे एई भलो पाइबाटा मां बापा को भलो पाइबा ठाकुर जेते ताको जीवन रो केते लीला रहिछि मां को प्रति भलो पाइबा ता केते लीला रहिछि सेई भलिया गोटे जीवन तो शास्त्र रो कथा कहबी विठ्ठल रो पूजा सुनिछु जे महाराष्ट्र रे श्री कृष्ण को पूजा होए जो विठ्ठल मंदिर गुटे अछि एटा हमें यूट्यूब रे देखिले भी हमें जानि परिबा विराट मंदिर अछि विठ्ठल कर मूर्ति तार जदि जीवन तो कथा हमें सुनिबा ए जो मां बापा को भलो पाइबा कथा को आउछि जो आज कमलाकांत भाई कहते माँ बापा आज माँ बापा भल कथा जो कथाटी कहले से तो संपूर्ण जाजन हो गला जिते सी जाजन करते मु भावुची कौन कहबी तेणु ये जीवंत कथा गुड़ाक जो कहले कमलाकांत भाई से गोटे कथा कही विठ्ठल मूर्ति जो आज बहुत लोक बहुत बड़ मंदिर से जाऊँ महाराष्ट्र रे कहीं तार जीवंत घटना जड़े विराट गोटे राक्षस प्रवृत्तिर लोक थिला से ता माँ बापा को बहुत शास्ति दौला एवं पिटुला ता माँ बापा को एवं से जेतेबेले बुलिबा पई जाए सब बेग बस्तानी बोझ ता माँ बापा को बुइबा पई दिए एवं ताको स्वामी स्त्री खुशी बासी रे चली थांती दिनकर घटना से माने तीर्थ करिया पई बाहरी छंती एवं ताको माँ बापा विष्णुंकर परम भक्त किंतु ताको पुओ बहु को किछि कहंती नै जेतेबेले ताको पुओ एवं बहु तीर्थ करिया पई जाउछंती राती हेइछि गुटे गछ मूळ रे सोई पडिछंती जेतेबेले गछ मूळ रे सोई पडिछंती सेही समय रे कोन हेइछि से दुष्ट प्रकृतिर लोक से देखुछि स्वर्गरु 3 जण परी उल्लेई किना आसुछंती एवं से माने समस्त धळा वस्त्र पिंधिछंती किंतु सेगुडा को सब महिला उल्लेई आसिला परे सेही जो दुष्ट व्यक्तिर बापा मांकर से पाद धोई देउछंती सेही 3 जण देवी एवं से आश्चर्य होउछि
मो माँ बापा पाद ये तीन जन देवी कहीं पाद धुचंती এই দৃশ্য যেতবে দেখিলে তাଙ୍କ মা বাপাଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡାକ ପୁରା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି। ପରିଷ୍କାର ହେଇ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପଡେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେ ଦୌଡ଼ି କରି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ଆସି ପଚାରୁଛି ଆପଣ ମାନେ କିଏ? ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ସେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯମୁନା, ଏ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀ। କହିଲେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପାଦ ଧୋଇଲେ? ସେ କହିଲେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ନାରଦ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି? ଯୋଉଠି ମୋର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ତ ମା ବାପା ଏମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, କିନ୍ତୁ ପରନ୍ତୁ କୌଣସି ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ପାଦ ଧୁଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ଗାଧଉଥିବା ଯେତେ ଖରାପ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲୋକ ସେ ମଇଳାରେ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରେସ ଗୁଡାକ ବା ଶାଢୀ ଗୁଡାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇଲେ ମୋର ସେଇଗୁଡାକ ସବୁ ସଫା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତୁମ ମା ବାପାଙ୍କର ସେବା କଲି। तार दिन ता मुंड भितर चक्कर खाईगला जदि सेमाने मो मा बापा को पूजा कले एते से पाई पारुछंती ताले मु पूजा कले कोन न पाइबी। तार दिन रु ता माँ बापा सेवा कला। ए सेवा करू करू एभली माँ बापा सेवा कला जे स्वयं नारायण संतुष्ट हो गले। जेतेबेले नारायण संतुष्ट हेले सेतेबेले से स्वयं तांको दर्शन करिया पई आस्तिले एवं जेतेबेले दर्शन करिया पई से दुष्ट प्रवृत्तिर लोक को डाकुचंती सेही समय से बाउ पछाडे बुली किना देखु नांती कहउछंती मु पुरा मो बा बापाकर सेवा करूची तमे सेठी ठिया हेई जाओ। एतिकी कथा जेतेबेले स्वयं विष्णु को कहि देले से तो ठिया हेइचंती। पुणी जेतेबेले कहउछंती डाकुचंती से दुष्ट प्रवृत्तिर लोक को सेतेबेले से कोन कले गुटे इटा ध पाखरे थिला से पछाडे फिंगी देले। स्वयं नारायण से इटाटा को धरी पकेले कहले इटाटा करिवि कोन तुमे से इटा ऊपर चुप किना ठिया हेई जाओ। मु मो माँ बापाकर सेवा करि सारिला परे मु तुमको देखा करिवि। माँ बापाकर सेवा करि सारिला परे जेतेबेले देखा करिया पय आछंती स्वयं नारायण ठिया हेइछंती। आश्चर्य होई गेले प्रभु आपण आछंती आपण मते परिचय देले नै काहे कि कहले ना रे मु तते देखिबा पय चाहुतिले तू तो माँ बापा को केते सेवा करूछु तू कोन मागुछु माग। तो सेतेबेले कहले प्रभु मु जो इटाटा देइथिले सेइथिरे जदि आपण जीवन सारा एठी रहि जांते ताहाले बहुत मंगल होंता मोर आउ किछि बर दरकार नै। आज भी से विठल मूर्ति महाराष्ट्र रे अछि। ताले चिंता करंतु माँ बापा को भल पाइले कोन मिले। आज पिला माने ए माँ बापा को ही भल पाउ नांती सेवा करू नांती। सत्संग कोनोसी अलगा संस्था नुहे ए परिवार जीवनटा को केमिति तयारी करबा निजे केमिति तयारी हेबा एई सब विधान गुडा ठाकुर देइछंती। एटा कोनोसी अलगा संस्था नुहे। बहुत आज जो नामटी भी आमे पाइछे एटा कोनोसी अलगा नुहे। केते मुनि ऋषि साधना करूछंती। आज प्रेमानंद महाराज भी राधा नाम जप करूछंती, अनिरुद्ध आचार्य भी राधा नाम जप करूछंती। आमे कोन अलगा किछि नाम जप करूछे ना। राधा सहित आ दुईटा अक्षर अछि जो माने ना दीक्षा ग्रहण करछंती जानि छथि। ताले सत्संग अलगा संस्था हैला कोठी। आमे जेतेबे प्रार्थना करूछे कहार नाम जप करूछे कहा को प्रार्थना करूछे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलरे कहार नाम नेले कृष्णंकर गोविंदंकर राधांकर। सत्संग कोनोसी अलगा कि वेद वेदांत शास्त्र पुराण प्रत्येक जिनिस सिस्टमेटिक ठाकुर देइछंती जोटा आमे करिले समस्त देवादेवी पूजा पाई जिवे। सेहिति पई तो आज देखंतु जो माने दीक्षा देइछंती से माने सनातन धर्म को परफेक्टली पालन करंती। प्रत्येक देवादेवी को से माने आराधना करंती। जो माने दीक्षा देइ नांती मु भाबे मु व्यक्तिगत कथा कहूची मु भाबे से माने प्रत्येक दिन सकाळ संध्या जगन्नाथन को नाम नेउ नथिबे किंतु गुटे गुरु भाई सकाळे भी जगन्नाथन को नाम ने संध्या रे भी केते बेले मन्नाथ श्री जगन्नाथ मत गुरु श्री जगत गुरु गुरु वंदना रे अछि ना। तने गुरु वंदना आसीला कोठु वेदरु ऋग वेदरु आसी यजुर वेदरु आसी ताले आमे जगन्नाथन को नाम नछि हरे कृष्ण 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 हरे। जेते बेले आमे सब मंदिर अछि आबर सब सत्संग विहार अछि जय राधे परे एई महामंत्रटी जप होए एई मंदिर चतुर्पार्श्व रे। सत्संग कोनसी अलगा संस्था नुहे। जे देवघर को जीव सेठी देखिबो गुटे शालग्राम अछि ठाकुर ब्राह्मण परिवार जन्म ग्रहण करथिले से शालग्राम रे तुलसी पत्र एवं चंदन देई पूजा हुए। सत्संग कोन अलगा संस्था। जे देवघर जाइछि देखिछि वेदभूम रे अग्निहोत्री रो पूजा हुए होम यज्ञ हुए जेते उत्सव पर्व पर्वाणी प्राय सब दिन। सत्संग कोन अलगा संस्था ना। प्योरली सनातन धर्म को सिस्टमेटिक जो पालन होउची से होउची सत्संगी। कहारी को बात दिया है नहीं कहारी को नहीं से ही तो पुरुषोत्तम मान को परिपूरण करी श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र
से कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, बराह अवतार, रामचंद्र, कृष्ण, जीशु, मोहम्मद, रसूल, चैतन्य महाप्रभु यही सब स्तंभ को परिपूरण करी संपूर्ण विधान कली जुगरे श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र देइछथि जहा हमर आवश्यकता सेहिति पई त परम पूज्यपाद श्री बड़दा कहिदेले 10,000 वर्ष पर्यंत आ काहारी को आसीबा पई पड़िबो नै तांको विधानटा को जेमिति कमलाकांत भाई कहले ठाकुर को धरि किना केमिति कोन पाइले जदि समस्त सेही बळे ठाकुर को धरि किना जदि पालन करंती निज जीवन चरित्र रे ताहाले केही आपन को टळै परिबे नै केही भी नुहे प्रत्येक ग्रह दुख विपत्ति नाम माध्यम खंडन आपन गोटे भल मनीष हो खाली आम फटो भावी कर रखी देछे ठाकुर को फटो भावी कर रखी देछे से भाया आमर रामकृष्ण ठाकुर सी भी से काली माँ को फटो आ मूर्ति भितर रखी देते बहुत लोग देखिए कृष्ण को धरिक क्षीर पीएबे सिंगार करेंगे डिस्को डांस करेंगे आम से मूर्ति भितर रही जाइए कि ठाकुर जीवंत लीला कौन चाहती से जिनसा आम जापारूना जिते रामकृष्ण ठाकुर जिते साधना करुले काली को सी एत विमोहित हो जाते जे से काली भितर समाहित हो जाते किंतु तता राम जे गुरु से देखिले जे रामकृष्ण ठाकुर होती पुरुषोत्तम तांकर लीला बहुत अच्छी किंतु सी काली भितर समाहित हो जाउछंती सी कौन कले गोटे काच थिला से काचर काली मुंडटा को काटिदेले कहले जदि मु न काटे या को ताले रामकृष्ण ठाकुर ए तांकर जो लीला एगुडाक समाहित हो पारिबो नाही तापरे रामकृष्ण ठाकुर होइछंती जेतेबेले कालींकर मूर्तिटा को काटिदेले मूर्ति पूजा को से बाद देकर तांकर जो साधना थिला सेटा अग्रसर हेले से रामकृष्ण ठाकुर एवं तांकर जो कर्तव्यटा थिला सेटा को गुरुंकर निर्देश रे परिपूर्ण कले आ से पुरुषोत्तम होइछंती आ आमे से मूर्ति भितर रही गले फोटो भितर रही गले से समयटा बिताई गले किंतु मनीषर सेवाटा ए मनीषर सेवाटा आमे करि पाले ठाकुर 1952 मसियार कथा कहिबी जेतेबेले बांग्लादेश द्वितीय पाकिस्तान जेतेबेले कहिला जे चिट्ठी लेटर लिखिला देवघर को ठाकुरंग पाखु 1952 मसियार कथा जे ए आश्रम गवर्नमेंट को देई दियंतु एठरे गोटे मेंटल हॉस्पिटल हबो ठाकुर ए चिट्ठीटा पाइले पाइबार किछि दिन परे बांग्लादेश रु किछि सरकारी कर्मी सब गुरु भाई मान को सहित आसीथिले देवघर को ठाकुर को निवेदन करले कहले एटा तो मंगल रो काम एवं 1 कोटी टंका मध्य जाचिथिले ठाकुर को से जागा विनिमय रे ठाकुर कहले मोर पैसा कोन दरकार हबो जदि मेंटल हॉस्पिटल हुए ताने सेटा सेवा कार्य रे लागिबो आज पर्यंत 1 कोटी टंका केही हाथ मारी नाहंती सेवा मनीषर सेवा ठाकुर ताहा ही चाहिचंती आमे से जिनसटा उद्बोध करि पारुना आमे मनीष को केतेरु केते लोकन को आमे बंचाई परिबा निजे आचरणटा तो ठीक थिले हेबो निजर आचरण जदि ठीक नथिबो आबे जदि नाम ही करू नथिबा ताले आमे डेभलप करिबा केमिति आमे नाम रो तो महत्व जानि नै ए जेतेबेले कली जुग प्रवेश कला तांको प्रश्न कराइतिला जे मनीष तम दाउरु बंचिबो केमिति कली निजे कहितिला जे नाम आ ठाकुर से नाम दे देइछथि जे ठाकुर कोन कहले अजपा नाम चालीबा बुलीबा खाइबा पीबा सब बेले नाम हेबा दरकार किंतु आमे सेइटा ही भूली जाउछे आमे तो एमिति भी नाम ध्यान 5 मिनिट करि पारुना किंतु बाकी दिन सारा 24 घंटा नाम रो आवश्यकता रहिছে ए नामटा कहले आपन को भितरे ग्रह दोष दुख विपत्ति धीरे धीरे खंडन हो ग्रह दोष कोन ए पर निंदा पर चर्चा एगुडा होची ग्रह ए कहार अनिष्ट कर देबा एटा ही ग्रह तेणु युवा केवे समाप्त हम जो नामटा अनबर जप करवा आम नाम महत्व जानी ना आम जो किसी असुविधा हुए से चलो आचार्य देव पाखे नवेदन करवा मोर टे कैंसर हो जाए कार किडनी खराब हो जाए कार देह असुस्थ हो जाए कार टे कौन किसी प्रोब्लेम हो गला जाकर आचार्य देव पाखे ठाकुर कौन हाथ टेकिक आशीर्वाद केवे देते तथास्तु करा टीवी रे आम देखीचे ब्रह्मा तथास्तु कर दियंती भक्त माने बर पाई जाती ठाकुर ताहा कही ना ठाकुर ताहा कही ना तथास्तु ये जिनस ना निज कर्ममय जीवन टाक जब सठिक भाव में जड़े करे ताहले ता जीवन में दुख कहीं आसब ये सठिक नहीं बोलिक आम नामटा करूना बोलिक आम भीतर महिला गुड़ाक बाहरी जाए ना ये महिला गुड़ाक बाहर केमी ए नाम महत्व कवि श्रीपति मंडल दा श्रीपति मंडल दा से टीप वाला लोक पाठ पढ़ी ना सी जिते ठाकुर दीक्षा नेला दीक्षा नेबा पर मासरु से प्रत्येक मास से सत्संग करती किंतु तांको भाई माने कुल देवता कुल गुरुंकर दीक्षा नहीं किंतु श्रीपति मंडल दा एकला से ठाकुरंकर दीक्षा नहीं किंतु तांको भाई माने पूरा ए दीक्षा नेला परे पूरा विरोधी 3 वर्ष परे तांको भाई माने ताको दिने बहुत गाली देले कहले तू हमर वंशर कलंक तू गोटे पापीटा आमे समस्त कुल गुरुंकर दीक्षा नहीं वर्ष रे 4 थर कुल गुरु आसंती तांकर पाद धोई दऊ पादर पानी पीऊ ताको चूड़ा चाउल टंका पैसा आमे सब दऊ
କିନ୍ତୁ ତୁ କୁଳଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନ ନେଇକରି କାହାର ନାହିଁ କାହାର ଗୋଟେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ ଆଉ ମାସକୁ ମାସ ଗୋଟେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚଲେଇଛୁ, ତୁ ସବୁ ଘରୁ ବାହାରୁ ଏମିତି ଗାଳି ଦେଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶର ଭାଇମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, କରିବି କଣ, ରହିବି କୋଉଠି? କହିଲେ ତତେ ସେ ଗାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦିଆଯିବ, ତୁ ସେଇଠି ରହିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଲେ ତା ଆର ମାସରୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଟା ଛପର ଘର ବନେଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ଯିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଯାଇଛୁ ତ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସରଳ ଲୋକ, ଯାହା ବି ହଉ ସିଏ ସେଇ କୁଡିଆ ଘରେ ରହି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଗଲା ଯେ ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇକିନା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବଡ ଭାଇ ଦେଖି ପକେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ବଡ ଭାଇ ଦେଖି ପକେଇଲେ ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିକିନା ଆସିକି ପିଟିବା ମାରିବା ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ତତେ ପରା ମନା କରାଯାଇଥିଲା ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ତୁ କାହିଁକି ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆସିଲୁ? ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ତୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସନ୍ତି। ଆମେ ତାର ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ, ପାଦର ପାଣି ପିଉ, ଚୁଡା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଦେଇ ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଦାୟ କରୁ। କିନ୍ତୁ ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତିନି। ତୁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲୁଣି, ତୁ ଗୋଟେ ପାପୀଟା, ତୁ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଲୋକଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋ ଠାକୁର ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏତିକି କଥା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ଏଇଟା ତ ସତ କଥା, ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, ଠାକୁର ତ ମୋ ଘରକୁ କେବେ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ସିଧା ଦୌଡ଼ିଲା ପାବନା ହିମାୟତପୁର। ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଏତେ ଭିଡ, କାହାକୁ ଜଣେଇବ, କେମିତି କରିବ, କିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦଉନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଡେରି ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ଥକି ପଡି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ପଡିଲା। କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ନା ସେ ଗଛ ମୂଳରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠାକୁର 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲି, କାଇଁ ମୋ ଘରକୁ ତ ଦିନେ ବି ଆପଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଚଟ କରି ଠାକୁର କହି ପକଉଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏଇ ଶ୍ରୀପତି ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ, ପେଡା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ, ବାତାସା ଦେଇଥିଲୁ, ମୁଁ ଖାଇଛି। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଏଇଟା କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ମୁଁ ପେଡା, ଖେଜୁରୀ ଏବଂ ବାତାସା ଭୋଗ ଦେଇଛି? ଆରେ ତୁ ପଇଡଟା ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ତା ମୁହଁଟା ତୁ କାଟି ନଥିଲୁ, ମୁଁ ପରା ପଇଡ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆଉ ତେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବୁ ନା ପଇଡର ମୁହଁଟା କାଟିଦେବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ ଢଙ୍କେଇ ଦେବୁ, କାରଣ ମତେ ନା ପଇଡ ପାଣି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ରେ। ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ। ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଶୁକ୍ରବାର, ମୁଁ ଅଧମ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତ ଘରକୁ ଯିବି ରେ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି କୁଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯିବି? ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସନ୍ତୁ। ସେ ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା। ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି କେତେବେଳେ ଦେଉ ରେ? କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଦିଏ। କହିଲେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉ ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ, ମୁଁ ତୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ପଇସା ବୋଲି କହୁ ଇଷ୍ଟଭୂତିକୁ, ଇଷ୍ଟଭୂତି ପଇସା ନୁହେଁ, ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି। ଇଷ୍ଟଭୂତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ଭୋଗ, ଭୋଗ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଅର୍ପଣ କରିବେ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, କିଏ ଫୁଲ ଦେଇଛି, କିଏ ବାଲି ଦେଇଛି, କିଏ ପାଉଁଶ ଦେଇଛି, ଠାକୁର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ପଇସାଟା ଦଉଛେ? ଆମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳ ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ସେଉ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କିଲୋ ଅଛି? 100-150 ଟଙ୍କା କିଲୋ ଅଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳର ଦାମ କେତେ? ମିନିମମ୍ 10 ଟଙ୍କା ହବ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁରଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କାର ଭୋଗ ଲଗେଇବା, ମାନେ ସେଉ ଫଳ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାସରେ 30ଟା ସେଉ ଫଳ ହଉଛି। ଆମେ କଣ ଦେଉଘର ପଠେଇ ପାରିବା? ନା, ଆମେ କେହି ପଠେଇ ପାରିବା, କାହିଁ ପଚିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତାକୁ ପଠେଇଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତା ବିନିମୟରେ ଆମେ ପଇସାର ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଲେ, ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚଳନ କରିଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ପଠେଇ ପାରିବା। ତ ଆମେ ସେଉ ଫଳର ଦାମର ବି ଆମେ ଭୋଗ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉନା। କିଏ ଟଙ୍କେ ଦଉଛି, କିଏ 2 ଟଙ୍କା ଦଉଛି। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବୁ, ତାପରେ ବି ଠାକୁର ଦୟା ଆମକୁ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଠାକୁର ଆମକୁ ଦୟା କରିଛନ୍ତି। ତ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଉ ନା ମୁଁ ତୋ ଘରକୁ ଯାଏ ରେ, ତୋ ହାତରୁ ମୁଁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତୋତେ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ, ଏବଂ ତାପରେ ନା ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେ, ତାପରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ? ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା ଆଉ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିଛି ନିରୁତ୍ତର, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦା। ତାପରେ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ତୁ ନାମଟା ଜପ କରୁଛୁ ନା? କହିଲେ ଠାକୁର ନାମଟା ତ ଜପ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଠାକୁର ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଏ। କହିଲେ ଅଜପା ନାମ କରିବୁ, ସବୁବେଳେ ନାମ କରିବୁ। ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନାମ କରୁ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବି ରେ। ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ଥିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି? କହିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ, ତୋ ସହିତ ଥିଲେ ତୋର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଅନାଟନ ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମରେ ମୁଁ ସହାୟ ହେବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ନାମଟା ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉ।
ଆମେ ନାମର ମହତ୍ଵ ହିଁ ଜାଣିପାରୁନା। ଏଇ ଅଜପା ନାମଟିକୁ ଛାଡି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନୁହନ୍ତି। এই নামর মহত্ব জানিবা দরকার সমস্তে। আমি এই নামটা হি ভুলি যাও। যেতেবেলে সাইকেল চলাউছু, গাড়ি চলাউছু, রোষেই করছু, আমি নাম করি যদি রোষেই করু সেটা প্রসাদ হয়ে যাব। তেমন এই নামটা আমি ভুলিবা নাই। সতীশ চন্দ্র গোস্বামী তাঙ্কর 1200 শিষ্য ଥିଲେ। সে গোটে সাধনা সিদ্ধ ঋষি ଥିଲେ, তাঙ্কর বহুত শিষ্য। এবং সিଏ ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেলা পরে সে 1200 শিষ্য ঠাকুরঙ্কর দীক্ষিত হইଥିଲେ। সাধারণ ব্যক্তি তো নুহନ୍ତି, বহুত সাধনা সিদ্ধ। তাঙ্কর নাতিঙ্কর দেহ অসুস্থ, ভীষণ দেহ অসুস্থ। যেତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଝିଅର ପୁଅ ନାତିର ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ଝିଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ମୋ ପୁଅଟା ଦେଖ ନା 10-12 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ଖାଉନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ପିଉଛି। ତମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକରି ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? କେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି, ଯିଏ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ କଥା ଟିକେ ନିବେଦନ କଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା ଯାଇକିରି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ କହିଛନ୍ତି, ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାଗି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଖାଲି ନିବେଦନ ନିବେଦନ ନିବେଦନ। ଏଇ ଠାକୁର ଯୋଉ 4ଟି ଅକ୍ଷର ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ୟାର କଣ କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ? ୟାର କଣ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ? ତୁ ସେଇ ନାମଟା କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁ, ମାନେ ଜପ କରୁନା? ତ ପୁଅକୁ ଧରିକରି ତୁ ନାମ କର, ସେ ଠିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଝିଅର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ ନାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିପାରୁନି ତାର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ। ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି, ବସିଥିବା ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କିଶୋରୀ ମୋହନ। କିଶୋରୀ ମୋହନକୁ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ଡାକୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଏ କିଶୋରୀ ଟିକେ ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦବ। କିଶୋରୀ ମୋହନ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଦାଦା କୁହନ୍ତୁ। କହିଲେ ମୋ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ଝିଅର ପୁଅ ନାତିର ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ, ତୁମେ ଯାଅ ସେ ତା ଖଟ ଚାରି ପାଖରେ ବସି 3 ଘଣ୍ଟା ନାମ କରିବ ଏବଂ ନାମ କରି ସାରିଲା ପରେ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। କିଶୋରୀ ମୋହନ ଦଳବଳ ଧରିକିନା ଗଲେ। ଦଳବଳ ଧରି ଗରି ଯାଇ ସେ ସେଇ ଖଟ ପାଖରେ ସେ ନାମ କଲେ, ପ୍ରବଳ ନାମ କଲେ। এই নাম করু করু নাম করু করু যেତେବେଳେ 3 ঘଣ୍টা পারেইগলা, সেତେବେଳେ কিশোরী মোহন তাଙ୍କର উদণ্ড কীর্তন আরম্ভ কলে। উদণ্ড কীর্তন যেତେବେଳେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, এই কীর্তন করু করু 3-4 ঘଣ୍টা ହେଇଗଲା। কিশোরী মোহন যেତେବେଳେ কীর্তন କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଥକି ବସି ପଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଶୋରୀ ମୋହନ ମୃଦଙ୍ଗର ତାଳେ ତାଳେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଗଲା ସେ ପୁଅଟି ଖଟ ଉପରେ ବସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ମା ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଝିଅ ପୁଅକୁ ଆଙ୍କୁଡେଇ ଧରିକିନା କହୁଛି, ପୁଅ ତୁ ଖାଇବୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଏବଂ ଭୋ ଭୋ ହେଇକରି କିଶୋରୀ ମୋହନ ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ, ମୋ ବାପା କହିଥିଲେ ଏଇ ନାମର ମହତ୍ଵ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ କିଶୋରୀ ମୋହନ, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏଇନା ଯିବି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାମର ମହତ୍ଵ କଣ। ଆମେ ସେଇ ନାମଟା ହିଁ କରୁନା। সেই নামটা যেତେବେଳେ ଆମେ ভুলি যাও না, ଆମ ଭିତରେ এই জীবনটা টলমল ହେଇଯାଏ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ହେଇପାରେ ନା। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋଭ ଲାଳସା ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ପଡି ରହିଛେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବୋଧେ ସେ ଠାକୁର ଫଟୋରୁ ବାହାରିକିନା ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ନା, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ସିଏ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଲୀଳା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଇ ସେମ୍ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା କଥା, କେମିତି ମଣିଷକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା, ଏଇ ବି ଲୀଳାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି। ଜଣେ ଭାଇଟି ଆସିଛନ୍ତି ନିବେଦନ କରିବେ ଦୋକାନର ନାମକରଣ ପାଇଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖକୁ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି, ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? କହିଲେ ନା ମୋ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିବି। କୋଉ ଦୋକାନ ଅଛି? କହିଲେ ନା ମୁଁ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ କାଟି କରି ବିକ୍ରି କରେ, ସେଇ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଂ ଦୋକାନ ଅଛି। କହିଲେ ତୁମର ଆଉ ବିଜନେସ୍ କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଏଠି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ ସେଇ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଂ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ତୁମେ ଏଇଠୁ ଲାଇନରୁ ଏପଟେ ଆସ। କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଲୋକ ନଛଡ଼ ବନ୍ଧା, ମୋର ସେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିଂ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରେଇବି ମାନେ କରେଇବି। ସିଏ ଆଉ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ଦାଦା ମୋର ନାମକରଣ ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ପାଖରେ କରାନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ଏ ନାମକରଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ ଭିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ କି ବୋଲছে ରେ? ସେତେବେଳେ ଭାଇମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ କରିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୁକୁଡ଼ା କାଟିକରି ବିକ୍ରି କରେ, ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କରେଇବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ଭଲ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ସେ ବିଜନେସ୍ ଗୁଡାକ ତୁ କରୁନୁ କାହିଁକି? ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ପାପ କରୁଛୁ, ଏଇଟା କଣ ଭଲ? ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଲେ ନା ମୋର ସେ କୁକୁଡ଼ା ଯୋଉ କାଟେ ସେ ତା ଦୋକାନର ନାମକରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କରେଇବି, ସିଏ ଆଉ ମାନିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେ ଦୋକାନର ନାମକରଣ କଲେ। କଣ କଲେ ନାମକରଣ?
ନର ଜ୍ୟୋତି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କେମିତି ନାମକରଣ କଲେ ନର ଜ୍ୟୋତି। ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଟିକେ ଭେଦ ହେଇଗଲା, ନରକ ଜ୍ୟୋତି ମାନେ ନରକ ଜ୍ୟୋତି। ଯାହା ବି ହଉ ନାମକରଣ ଯାଇକରି ଲେଖିବା ଭିତରେ ତା ଆର ଦିନରୁ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଟା କେମିତି କଣ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ କୁକୁଡା କାଟିବା ଛାଡିଦେଲା, ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କଲା ସେ ଭାଇ ଜଣକ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିଧାନ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭିତରେ ସେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୀଳା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଲୀଳା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛେ। ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର। ସେ ଖାଲି ଠାକୁର ଯେ ଖାଲି ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତାର ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା କଥା କହିବି। ଆମେ ବହୁତ ଜଣ ଭାବୁ କାରି 4ଟା ପୁଅ ଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଅ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପ ଚରିତ୍ରହୀନ ବଦମାସ, ମା ବାପା ତା ଉପରେ ବେଶୀ ନଜର ଥାଏ, ଚିନ୍ତା ବେଶୀ ଥାଏ ତା ଉପରେ ଯେ ସେ ମଦୁଆ ପିଲାଟା ଟିକେ ମୋର ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତା କି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନନ୍ତା କି, ସେ ଟିକେ ଭଲ ମଣିଷଟା କିଏ ହେଇଥାନ୍ତା କି, ସଂସ୍କାର ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଭଳିଆ ଠାକୁର ବି ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତିନି ଅବାଟରେ ଚାଲନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଅମାନି ପୁତ୍ର। ଆଉ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ତାର ଜୀବନ ଦଉଦା ପାଲିଦା। ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା, ଆମର ରସିଦ ବହି ଆସୁଥିଲା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ ରସିଦ ବହିରେ 5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି 50 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କରି ଆମେ ଦଉଥିଲୁ। ସେଇଭଳିଆ ପାଲିଦା ମେଞ୍ଚେ ବହି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ ଘରକୁ ସେ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଥିବା ସମୟରେ ଦିନ 2 ପହର ହେଇଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ବାକି ସେଇ ଗାଁରୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯାହା ବି ହଉ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ଖାଇବା ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ପଳେଇବା, କିଛି ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଦାଦା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଘର, ଏଠି କଲେକ୍ସନ କରି ପଳେଇବା। ଯେତେବେଳେ ସେ କବାଟଟା ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବାହାରିଲେ। ଭଦ୍ରଲୋକ ବାହାରିକିନା କହିଲେ କଣ ହେଲା, କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏତିକି କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଇ ଏଭଳିଆ ଗାଳି ଦେଲେ, ମାନେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଳି ଦେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପାଲିଦା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କେହି ଉତ୍ତର ଦବନି, ସେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଆମେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ସେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। 2 ମିନିଟ ଗାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଦିନ 2 ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଅର୍ଘ୍ୟ କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆପଣ କିଛି ଖାଇ ନଥିବେ, ଟିକେ ଲଡୁ ଖାଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇକୁ କହି ପକେଇଲେ, କହିଲେ ଦାଦା ଆପଣ ଯୋଉ ଲଡୁ ଗୁଡାକ ଦେଲେ ଆମର ପେଟ ପୁରି ଯାଇଛି, ଆଉ ଖାଇବୁନି, ସିଧା ରାଗିକିନା ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାପରେ 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। 45 ଦିନ ପରେ ଦେଉଘର ଆସିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପାଲିଦା ଏବଂ ତାଙ୍କ କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ସେଦିନ ତୁ ଯୋଉ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେଦିନ ଦିନ ସାରା ଭୋକରେ ରହିଛି। ପାଲିଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ବୋଲେ ଠାକୁର ଆପଣ ଆମ ସହିତ କେତେବେଳେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଦିନ 2 ପରେ ତୁ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ, ମନେ ପକା। ଜଣେ ଭାଇଟି ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ପାଲିଦାଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା, ସତ କଥା ତ, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ଲଡୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲା। ପାଲିଦାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ିଗଲା, ଠାକୁର ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆମେ ଅଧମ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲଡୁ ଖାଇଲୁନି ଆପଣ ବି ସେଇଦିନ ଭୋକରେ ରହିଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ଯାଇ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବ, ତା ଘରକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତେ, ବୋଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତା ଘରକୁ ଯାଇକରି ତାକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବା କଥା। ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ତ କରିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ପାଲିଦା ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ମିଟିଂ କଲେ ଯିବା କେମିତି, ଗାଳି ଖାଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଗଲେ ଗାଳି ଖାଇବେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯିବା କେମିତି। ଯାହା ବି ହଉ ଗୁରୁଙ୍କର ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଦଳବଳ ହେଇକରି ଗଲେ ସେ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ଭାଇ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଟିକେ ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବ, କାହିଁକି ଗାଳି ଖାଇବେ, ଯେତେବେଳେ କବାଟଟି ଠକ୍ ଠକ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି, ସେ ଭାଇ ଜଣକ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତିରେ ଧକ୍ କରି ଉଠିଛି, କାଳେ ଗାଳି ଦେବେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛି, କହିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ 3 ଦିନ ହେଲା ବି ଖୋଜୁଛି। ଏମାନେ ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କହିଲେ କାହିଁକି 3 ଦିନ ହେଲା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ନା ମୁଁ ତମର ଦରକାର ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ 3 ଦିନ ଖୋଜିଲି, ଆସନ୍ତୁ ଘରେ ବସିବେ। କିଛି ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ଆଉ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନା ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ଯେ ବୋଧେ ବସିକିନା ଆମକୁ ଗାଳି, ଘରେ ବସେଇକିନା ଆମକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି କିଛି ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଯାହା ବି ହଉ ଘରେ ବସିଲେ, ବସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ଭାଇ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। କହିଲେ କାହିଁକି, କହିଲେ ଯୋଉଦିନ ତମେ ଆସିଥିଲ ସେଇଦିନ ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଗାଳି, ଭୀଷଣ ଗାଳି ଦେଇଛି 2 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର କ୍ୟାନ୍ସର 3rd ଷ୍ଟେଜ,
ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯାହାର କ୍ୟାନ୍ସର ହଉଥିଲା ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚୁ ନଥିଲା, ମରି ଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି? କ୍ୟାନ୍ସର ନୋ ଆନ୍ସର। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ତ ବହୁତ କ୍ୟାନ୍ସର ବଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେ ଭାଇ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର 3rd ଷ୍ଟେଜ, ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ସେଦିନ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେଲାଇନ୍ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ, ଏବଂ ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଳି ଦେଲି ସେ କଥା ଗୁଡାକ ସେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ ସବୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗାଳି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ସେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଘରକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସିବ ତାଙ୍କୁ ସହୃଦୟରେ ତୁମେ ଦାନ କରିବ, ସେଇ ଦାନ ଭିତରେ ତୁମେ ଗ୍ରହ ବିପତ୍ତି କଟିଯିବ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିରୁପାୟ ହେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କରିବି କଣ? ସେ ଭାଇମାନେ ତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, କରିବି କଣ? କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଅର୍ଘ ଆକାରରେ ରଖିଦିଅ ତୁମ ନିଜ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବ ସେଇ ଅର୍ଘଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇନାହିଁ କି ବିଶ୍ୱାସ ବି ହେଇନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଅର୍ଘଟା ଦେଲେ ତାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ହବ। এইভাবে কিছুদিন কটিগলা পরে এই 7 দিন পূর্বরু সেই ডাক্তার স্যার ব্লড রিপোর্ট মো ঘরকু নেই করে আসছন্তি, কইছন্তি মো স্ত্রী 85% কিওর আর 15% যে আছে সেটা বি কিওর হয়ে যাব। মু সেতেবেলে কান্দি পকাইଥିଲି। সেই দিনরু আপনাଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ খুঁজুছি যে খুঁজুছি আর পাউ নাই, যা হো আপন আসিগলে। তাহলে চিন্তা করন্তু ঠাকুর কেমিতি যে মানে দীক্ষা নেই নাহান্তি তাଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଠାକୁର। ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା, ଏ ଲୀଳା କଥା ଗୁଡା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଲୀଳା କଥା ଜାଣିବା ସହିତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଏ ବିବାହ ସଂସ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଭଲ ସନ୍ତାନ କେମିତି ଗର୍ଭକୁ ଆସିବେ ତାର ପ୍ରୋସେସ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। କୌଣସି ମିରାକେଲ କଥା ଆମେ ସବୁ ବହୁତ ଯାଜନ କରୁଛେ ଠାକୁରଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ସଂସ୍କାର ଗୁଡାକ ଏଇ ମା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନ ବୁଝେଇବା ତାହେଲେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ପିଢି ଦେବ ସନ୍ତାନ ଆସିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ এইগুড়াক ସବୁ ଆମକୁ ଟିକି ନିକି କରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ମା ମାନେ ଛୁଆ ମାନେ ଏମାନେ ତିଆରି ହେଇଯିବେ। ଆଜି ଛୁଆ ମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିବାର ପ୍ରୋସେସ ଜାଣୁନା। କାଲି ଜଣେ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉ ନାହିଁ, କହିଲେ କାହିଁକି ଯାଉ ନାହିଁ? ନାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ ମୋର ଟିକେ କାମ ଥାଏ ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ଟିକେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଲେଟ୍ ଆସେ। যেতবে লেট আসে সেতবে জনে মতে কর্মী দাদা মতে কইদেলে এ তুমি কোন খাইবা পাই ডেলি সৎসঙ্গকু আসছো, এই কথাটা মতে বহুত কষ্ট লাগিলা। সেই দিন মু আর সৎসঙ্গ যাই না। তেণু চিন্তা করন্তু আমি গোটে লোককু হরাইলে ঠাকুর কইলে মু গোটে লোক পাই সাম্রাজ্য ত্যাগ করিবা পাই চাহে। ঠাকুরঙ্কর জীবন্ত লীলা কথা দেখন্তু কেতে কথা। যাবি আউ গোটে কথা কই মোর তবে শেষ করিবি, আউ বোধে অল্প সময় আছে। তো ঠাকুরঙ্কর জীবন্ত গোটে কথা যে আমি সমস্তে দীক্ষা নেউছে, দীক্ষা নেলা পরে বহুত লোক আমি ইষ্টভূতি ছাড়ি দউছে, ঠাকুরঙ্কু বিশ্বাস করি পারু না। বহুত দিন হেলানি দীক্ষা নেলু, দীক্ষা নেলা পরে কিছু কোন পাইলু? এইটা আম মন ভিতরে গোটে বড় প্রশ্ন আছে। আমি দীক্ষা নেলা পরে আমি কোন পাইলু? আমি তো কিছু পাই নাই। বা আমি বহুত লোক আমি সব ভাবু যে এই যে পুরুষোত্তম রিসেন্টলি পুরুষোত্তম এই ভগবানকে আমি কাহিকি ধরিবু? এইটা বি বহুত গুরু ভাই মানক ভিতরে আমি কৃষ্ণকে কাহিকি পূজা করিবুনি, রামকু কাহিকি পূজা করিবনি, ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କୁ কাহিকি পূজা করিবু? এইটা বি বহুত লোকଙ୍କ মন ভিতরে প্রশ্ন আসে। জীবন্ত গোটে কথা কইবি স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দଙ୍କର বাপা মা ସେମାନେ কৃষ্ণଙ୍କର ভক্ত ଥିଲେ, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দଙ୍କର গুরু কিଏ ଥିଲେ? রামকৃষ্ণ ঠাকুর। ସିଏ ତ ଚାହିଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତେ, ରାମଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିଥାନ୍ତେ, ଯୀଶୁକୁ ମହମ୍ମଦକୁ ରସୁଲକୁ বা ଗରୁଡ଼ ଅବତାର କଶ୍ୟପ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ଯାହାକୁ ହେଲେ ବି ତ ସେ ଗୁରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। কিন্তু কাহিকি রামকৃষ্ণ ঠাকুর জীবন্ত নর শরীরে যে গুরু ଥିଲେ তাଙ୍କୁ কলে ଆଉ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ଆଇଡଲ ବୋଲିକିନା ବହୁତ ପିଲା ମାନନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟକୁ ସେ ଧରିଥିଲେ, ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ତାଙ୍କର ବାପା ମା ସେମାନେ ବି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ମା ବାପା। ତାଙ୍କର 14ଟା ସନ୍ତାନ, ଆଉ 14ଟା ସନ୍ତାନରୁ 8 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେବ ସନ୍ତାନ, ଆଉ ନବମ ସନ୍ତାନ ହଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। କାହା ପାଇଁ ସେ ଦେବତା ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ସ୍ୱୟଂ ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବୋଲିକିନା ଶାସ୍ତ୍ରର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। କାହିଁକି ଶିଶୁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବା? ସେଇଦିନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ସେ ବସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀ
যে প্রভু হনুমান তো তোমার পরম ভক্ত, কাই তোমাকে তো দিনে দেখা করিয়া পাই আসিলানি, কাই তোমাকে তো দিনে প্রণাম করিয়া পাই আসিলানি, তুমি তো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক। সাঙ্গে সাঙ্গে গরুড় থাନ୍ତି পাখরে, গরুড়କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗରୁଡ଼ ଯାଅ ତମେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକି କରି ଆଣ। ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗରୁଡ଼ ଗଲେ, ଯାଇକିନା ପ୍ରଣାମ କରିକିରେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛଡା ଆଉ କାହାରିକୁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଗରୁଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛି ଗରୁଡ଼ ତମେ କଣ କହିଲ? କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। କହିଲେ ନା, ତମେ ଯାଅ, ତୁମର ଯିଏ ମାଲିକ, ତୁମର ଯିଏ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ଯିଏ ପ୍ରଭୁ, ସିଏ ଏ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ଗରୁଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନର ତ ବଳ ବହୁତ, ସିଏ ଯଦି ମତେ ପିଟି ପୁଟା ଦିଏ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସହିତ ଅଛି, ତୁ ଯା। ଗଲେ ସିଧା ଗରୁଡ଼ ଯାଇକରି ପ୍ରଣାମ କଲେ ହନୁମାନ ପାଖକୁ, ଡରି ଡରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ରୁଦ୍ର ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ହନୁମାନ। ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମର ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ ଏ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସ। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। କାହିଁକି ପ୍ରଥମ ଆସିକିନା କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା, ପୁଣି ଆସିକରି ରାମଙ୍କ କଥା, ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୀଳା, ଠାକୁରଙ୍କର କେତେ ବଡ ଲୀଳା ଯେ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ କାହିଁକି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ପୂଜା କରିବା, ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ହନୁମାନ, ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରପାଳ ଅଟକଉଛି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଅଟକେଇବ? ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଦ୍ୱାରପାଳ? ପଶିଗଲେ ସିଧା ରାଜ ଦରବାର ଭିତରେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ ବସିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାକି ପ୍ରଣାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ହନୁମାନ, ପ୍ରଣାମ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ହନୁମାନ। ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଯେ ହନୁମାନ ତମେ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? କହିଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ କୃଷ୍ଣ। କହିଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ଯେତେବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ହନୁମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ ରାମଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି କରି ପ୍ରଣାମ କରି ପକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଯୁଗରେ ବି ଆପଣ? ତାହେଲେ ମା ସୀତା କାହାନ୍ତି? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ ହାତ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ଆଡରେ। ଯେତେବେଳେ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଇଛି ସେଇ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ହନୁମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ କଣ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ଯଦା ଯଦା ଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମା ସୁଜାମାନ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ચ ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହେବ ମୁଁ ଆସିବି। କୃଷ୍ଣ ମନା କଲେ କି ମୁଁ ଆଉ ଆସିବିନି ବୋଲିକିନା? ଗୀତାରେ ମନା କଲେ କି? ନା, କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବ ମୁଁ ଆସିବି। ତାହେଲେ କଣ ଶିଶି ଠାକୁର ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଠାକୁର ମନା କରିନାହାନ୍ତି, ପୂଜା କରିବା କଥା ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ପୂଜା କର, ନାରୀ ନୀତିରେ ଲେଖିଦେଲେ କେମିତି କରିବ, କାହିଁକି କରିବ, କରିଲେ କଣ ଲାଭ ଅଛି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଟା ନ ଜାଣିଛ ସେତେବେଳେ ପୂଜା କର ନା। ଆମେ ଗଣେଶ ରଖିଛେ, ଦୁର୍ଗା ରଖିଛେ, ସରସ୍ୱତୀ ଯାଇଛେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଜଣା ନାହିଁ, ମନ୍ତ୍ର ଜଣା ନାହିଁ, ଭୋଗ ଲଗା ଜଣା ନାହିଁ, କେମିତି ପୂଜା ବିଧି ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଫଟୋ 50ଟା ରଖିଦେଇଛେ, ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ମାନି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦଉଛେ, ସେଠି ଶିବ ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ଗଣେଶ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଲାଭ କଣ? ଏଗୁଡା ସବୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ଏଗୁଡାକ ବିକୃତ କରିଦବ ମସ୍ତିଷ୍କ ଗୁଡାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧରିବା। ଠାକୁର ନାରୀ ନୀତିରେ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ, ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ପୂଜା କର, ଯାହାକୁ ବି ଆଇଡିଓଲୋଜି ମାନ, ତାର ଚରିତ୍ର ଚଳନ ଆଗରେ ଜାଣ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ତୁମେ ତିଆରି କର, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହବ। ଗଣେଶଙ୍କର ଯଦି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣେଶ କେମିତି ଥିଲେ ମାତୃ ପିତୃ ଭକ୍ତ, କେମିତି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଥିଲା, କେମିତି ସେବା କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିକିନା ତାକୁ ଆଚରଣରେ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଟୋ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛେ, ତାଙ୍କ ଲୀଳା କଥା ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେ ନା। ଯାହା ବି ଆଉ ଛୋଟ କଥାଟେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବି। ଏଇ ଯୋଉ ବହୁତ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଆମର କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଧରିଲେ କାହିଁ ତ ଆମେ କିଛି ପାଇଲୁ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଲୋଭ ଲାଳସାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବି କହିଥାନ୍ତି ଯେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ସେଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ଯିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଦାଦା ଯାଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଶିଶି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ଏତିକି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ, କହିଲେ ସପ୍ରତି ରୀତିକ ଜଣେ କିଏ ଗୋଟେ କହୁছে, ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିଏ ରୀତିକ। ସେ କହୁছে କିଏ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେବ ସେ ତାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ।
ଯଦି ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା। ସେ ବାହାରେ ବସି ପଡିଲେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ସରିଲା, ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖାଇଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଗୁରୁ ଭାଇ କଣ, ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ସେଇ ଜଣେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାଇକରେ ପାଟି କରିକି କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ, ତ ସେ କିଏ ଯେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଯିବ, ଏଇଟା କଣ ସତ କଥା? କହିଲେ ନାଇଁ, ସେଇ ଜଣେ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦା ସିଏ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦାକୁ ଯାଇକରି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ এইটা 100% নয় 200% সত। বলে আমি দীক্ষা নেবা, বলে আমি দীক্ষা নেবা, যদি ঠাকুরଙ୍କୁ দীক্ষা নেলে দুঃখ দূর হয়ে যাবে, আমি দীক্ষা নেবা। কিন্তু এই স্বামী স্ত্রী ভাবিଛନ୍ତି যে ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କ দীক্ষা নেই দুঃখ দূর হব মানে যে আমার গাড়ি ঘোড়া হব, পয়সা পত্র হব, বিল্ডিং করিবা, এইগুলা তাଙ୍କ মুଣ୍ଡ ভিତରେ গাড়ি সারি হଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ବିଧାନ କହିଲେ, ବିଧାନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସତ ଅନୁଜ୍ଞା ପଢିବା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ବାଣୀପାଠ ପଢିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଥାଲକୁଡି ପତ୍ର ଖାଇବା ଏବଂ ସଭାସନ କରିବା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ବିଧାନ। ଯେତେବେଳେ ସହପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦା ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ଏଗୁଡାକ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ କରିବ ନୈତିକ ଶିଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ এইগুড়াক সে যেতবে শিখেই সারিলা পরে এই দুই জন ভিকারি গলে, তা আর দিন ঘর আরম্ভ কলে সেই প্রসেসরে যাহা বিধান আছে, যে মেডিটেশন গুড়াক কহিদেলে, এগুলো সব মেডিটেশন গুড়াক, এটা ঠাকুরঙ্কর কাম নুহে, এই নাম ধ্যান করা ঠাকুরঙ্কর কাম নুহে, এটা হচ্ছে আমার নিজ পাই করিবা। আমি জানিছু এই মুন্ড ভিতরে মেলাটোনিন ক্ষরিত হুয়ে, কোউথরে করে পিনাইল গ্ল্যান্ড, পিটুটারি এবং পিনাইল গ্ল্যান্ড দুইটা আছে। এইথরে যেতবে আমি নাম ধ্যান করু আজ্ঞা চক্রে, সেটু মেলাটোনিন ক্ষরিত হবে, আর পিনাইল গ্ল্যান্ড 9 প্রকার রস ক্ষরিত হুয়ে। এই দুইটা রস যেতবে সব মিশি যায়, সেতবে আমার ব্রেন সেল ডেভেলপ হুয়ে, স্নায়ু গুড়াক সব সতেজ হুয়ে, আখির 40 বর্ষ পরে পাওয়ার কমে না। কেতে বেনিফিট আছে, আমি ইউট্যুব রে মারিবে 40 প্রকার বেনিফিট আছে নাম ধ্যান কলে। এটা কোন ঠাকুরଙ୍କ কাম? ঠাকুর কইলে বঞ্চিবা বঢ়িবা হଉଛି ধর্ম। ঠাকুর যে বিধান গুড়া দিয়েছেন আমি করু না, আমি ভাবু বোধ ঠাকুরঙ্কর কাম। আমি যদি এতিকি করিবা এই যে সিস্টেমেটিক, তাহলে আমি দীর্ঘায়ু হবা, শতায়ু হবা, নিরোগ রহিবা, কিন্তু আমি করু না বলি আম ভিতরে সব প্রকার প্রবলেম দেখা যায়। তো যা বি সেই দুই জন ভিকারি যাই কলে, করিলা পরে 5 বর্ষ বিতিগলা। স্বামী জনক কହୁଛି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ କାହିଁ ଆମର ତ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଏ ସବୁ ବେକାର ଧନ୍ଦା, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ବିଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆମର ଯେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଏ ବୋଧେ ପଇସା ସବୁ ଗଦା କରୁଛନ୍ତି ସେଠି। ଇଏ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର କଥା କହୁଛି ଠିକ ଅଛି ଯିବା। ତାର ଦିନ ବାହାରିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଗିବେ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଇସା 5 ବର୍ଷର। ଠାକୁର ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ କୌଣସି ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶିଶୁ ବଡ଼ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଇ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯାହା ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି 5 ବର୍ଷର ମତେ ଆଣିକିନା ଦିଅ। ତାର ଦିନ ଏମାନେ ଦି ଜଣ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣାମ କଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠଲି ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ଖୁଚୁରା ପଇସା ଗୁଡାକ, ଏଗୁଡା ତ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦେଇଥିଲୁ। ଠାକୁର ତାହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆମେ ତ କିଛି ନିବେଦନ କରିନି। ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଆମର ତ କିଛି ଲାଭ ହେଇନି, ଆମେ ତ କାହିଁ କୋଠା ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଗାଡି ଘୋଡା କିଛି କଲୁ ନାହିଁ, ଆମର କଣ ଅଛି, ଆମର ପଇସା ପାଇଲୁ ଚାଲ ପଳେଇବା। ଉଠିକରି ପ୍ରଣାମ କରିକିନା ପଳଉଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏଇ ଶୁଣ, ତୁମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଇସା ଗୁଡାକ ନେଇକିରି ଯାଉଛ, ଏଇଥିରୁ 2 ପକେଟ ବିସ୍କୁଟ କିଣିବ ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଖାଇ ଦେବ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଳେଇବ। ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିଲେ କୁକୁର ଗାଈ କୁଆକୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେମାନେ ସେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ପଇସାରୁ ବିସ୍କୁଟ କିଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁକୁରକୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ 3ଟା କୁକୁର ମରିଗଲେ। ଗାଁ ବାଲା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ବୋଧେ ବିଷ ଦେଇକରି ମାରୁଛନ୍ତି, ଭାବିଲେ ଗାଁ ବାଲା ପିଟିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦୌଡେଇଲେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀକୁ। ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଗଲେ, ଠାକୁର ଆମକୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ ପିଟିଦେବେ। କହିଲେ କାହିଁକି ରେ? କହିଲେ ନାଇଁ ଠାକୁର ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ କୁକୁରକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଏଇ ପଇସାରୁ କିଣିକିନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ କୁକୁର 3ଟା ମରିଗଲେ। ଗାଁ ବାଲା ବୋଧେ ଭାବିଲେ ଆମେ ବିଷ ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦଉଛେ, ସେଇପାଇଁ ଆମକୁ ପିଟିବା ପାଇଁ ମାରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏଠି ବସ। କିଛି ଡେରି ବସିଲା ପରେ ସେ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସେ କୁକୁର ଗୁଡାକ ମଲେ କାହିଁକି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଏଇ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ରିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ଏଇ ରିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଖାଇଦେଲା, ସେ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି, ମରିଗଲା। ଠାକୁର ଏଇଟା ତ ଠିକ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, କାଇଁ ଆମେ ତ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, କାଇଁ ଆମର ତ ଟିକେ ବି ଉନ୍ନତି ହେଲା ନାହିଁ? କହିଲେ ଆରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲ ତୁମର ଜୀବନର କଥା ଟିକେ ମତେ କୁହ।
କହିଲେ ଠାକୁର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥିଲୁ ଆମେ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ଲାଗୁଥିଲୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଫୁଟି ବି ହେଇଯାଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳେ ନାହିଁ, ଆମେ ପାଣି ପିଇକିନା ବି ଖାଇକିନା ରହୁ। ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଏମିତି ହୁଏ, ଏତେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ମାନେ ଆମର ସବୁବେଳେ ରୋଗ ହୁଏ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ କଣ ପାଇଁ ଏଗୁଡାକ ତୁମର ହଉନାହିଁ, ଏଇଟା ମତେ କୁହ। ଯେତେବେଳେ ଋତିକ ଦାଦା ଆମକୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭିକ ମାଗିକରି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଗାଧେଇବ, ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବ, ତାପରେ ଘରକୁ ପଶିବ। ଏବଂ ସେଇ ଦିନରୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଆଉ ରୋଗ ହଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଝଗଡା କାହିଁକି ହଉନାହିଁ? କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାନେ କହିଥିଲେ ସେଇ ସପ୍ରତି ଋତିକ ଦାଦା ଯେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେବତା ବୋଲି ମାନିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଣାମ करे ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ପିଟିବି କେମିତି? ଆଉ ତାହେଲେ ତୁମର ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ଅସୁବିଧା ହଉଛି? କହିଲେ ନାଇଁ, ଏଇନା ତ 3 ମାସର ଚାଉଳ ସବୁ ରହିଛି। ଠାକୁର କହିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ, କହିଲେ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଖଣ୍ଡନ ହେଇନାହିଁ, ହେଇପାରେ ଏଇ ଜନ୍ମର ହେଇପାରେ, ହେଇପାରେ ନ ବି ହେଇପାରେ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମର ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମର ତ ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଇଛି, ତୁମେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଉଛ, ନିରୋଗ ରହିଛ ଏବଂ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆମେ ତ ଚାହିଁଥିଲୁ ଟିକେ ଗାଡି ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, କୋଠା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏଇଗୁଡାକ ତୁମର କେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଗୁଡାକ ଖଣ୍ଡନ ହେଇନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଇ ଦୀକ୍ଷା ଛାଡି ଦଉ, ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ଛାଡି ଦଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନ ପାଳନ କରୁନା। କିନ୍ତୁ ଧରିକିନା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଇ ଜନ୍ମଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇକିନା ଦେଖନ୍ତୁ, ପରଜନ୍ମ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ହେବେ। ପରଜନ୍ମ କିଏ? ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନେ। ଆମେ ଯଦି ଠିକ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମର ସନ୍ତାନ ବି ଠିକ କରିବ। ସେ ହଉଛି ମୋର ରକ୍ତ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ମୋର ଜିନ୍ ମୋର ରକ୍ତ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ସେ ଦେଖିବେ ସେ ଦେବ ସନ୍ତାନ ହେଇଯିବ। ଯାହା ହଉ ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଠାକୁରଙ୍କର 2 ପଦ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ, ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ବୋଲିକିନା ଧରିକିନା ରଖିବେ, ନାମଟା ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଳେଇ ଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ এই বিধানটাকে যদি আপন নিজ জীবন চরিত্রে পালন করতে, নিজে তো বঞ্চিবে, পরিবারকে বঞ্চাইবে এবং পড়াপড়িশিকে বি বঞ্চাইবে। যা বি হোক এইটি যে উপস্থিত অনেক অনুপস্থিত অনেক সমস্ত পঞ্চমহাজীবন ইষ্টভূত হোক, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁସ୍ଥି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶତାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।